वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, तीजे गुरु नानक गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज ने गुरसिੱਖੀ ਦੇ प्रचार वास्ते 22 राज्यां ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਸਨ, ਜੋ 22 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪੀਆਂ ਉੱਥੇ ਹੀ 22 ਪੀੜੇ ਵੀ ਥਾਪੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਾਇਆ। सतगुरु जी ने बीबियां नूं भी पुरखां दे बराबर ही दर्जा दिता। लाहौर की रहन वाली सी एक बजुर्ग माता, जो बड़ी धर्मी, बड़ी दयालु, बड़ी संतोखी सी। बाणी बाणे की परिपक्वता नूं वेखदियां होइयां सतगुरु जी महाराज ने इस बजुर्ग माता नूं भी पीड़ा बख्शिश कीता। लाहौर शहर विच एक सेठ रहिंदा सी, जिसका नाम सी महंगा मल। इस सेठ दे पास नौकर चाकर महलवाड़ियाँ जमीन जायदादां की कोई कमी नहीं सी। उसनूं अचानक ही एक चंदरी बीमारी ने घेर लिया। बड़ा इलाज कराया लेकिन किधरों आराम ना आया। लोकां पासों उसने माता की तारीफ सुनी ते उस बजुर्ग माता जिसनूं सतगुरु जी ने पीड़ा बख्शिया होया सी, माता दे पास ये महंगा मल सेठ आके माता दे अगे नतमस्तक होया, बेनती की दुख नूं दूर करन लई। ते माता जो सी वो महान गुरसिख सी, पूर्ण संत सी। माता ने महंगा मल सेठ नूं अपने नाल नहीं जोड़िया, इसने उसनूं गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज दे पास जाण दी सलाह दित्ती, जिथों माता नूं सारियां बख्शिशां मिलियां सी। महंगा मल नूं भी माता ने उत्थे ही भेजिया। जदों महंगा मल सेठ सतगुरु जी की नगरी दे विच आया, मत्था टेकिया सतगुरु जी दे अगे, तां वेखदियां ही इसका मन गदगद हो गया। इसने मत्था टेक के बेनती की, सतगुरु जी एक बेनती है मेरी। सतगुरु जी ने इसनूं की आख्या, अगों कहन लगे भी कल मिलांगे। महंगा मल दे जवान ते जिहड़ी गल सी वो मन विच ही रह गई, ते फिर हुण ये गुरु घर विच रुक गया। अगले दिन फिर आया सतगुरु जी दे कोल, मत्था टेकिया। सतगुरु जी ने वेखदियां कहा, भाई कल मिलांगे। इंज करदियां सतगुरु जी ने 2-3 दिन लंघा दिते। महंगा मल सेठ 2-3 दिन गुरु घर विच ही रहा। इत्थे रहिंदियां होइयां ये बड़ा हैरान होया, क्योंकि इसने वेख्या कि अमीरां दे, राजियां दे शहजादे, बड़े बड़े अमीर धनी सेठ, इन्हां दे बच्चे भी ਇੱਥੇ आण के लंगर विच सेवा कर रहे हैं, झाड़ू की सेवा कर रहे हैं, संगतां दे जोड़े झाड़ रहे हैं, भांडे जूठे मांजण की सेवा कर रहे हैं। इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ हत्थीं सेवा करदियां वेखदियां ही महंगा मल सेठ का जो सी मन आ ये भी हौली हौली बदल गया। 3 दिन बाद जदों ये सतगुरु जी दे कोल आया, तो सतगुरु जी महाराज ने इसनूं आण दा कारण पुछया। जदों सतगुरु जी ने इसनूं आण दा कारण पुछया, तो महंगा मल सेठ जो बीमार होण करके आया सी तंदुरुस्ती की दात लैण लई, वो दात लैना तो भुल ही गया। इसने की बचन किया, की बेनती की, कहन लगा, सतगुरु जी महाराज मैनू अपना सिख बना लवो। सतगुरु जी मैनू गुरसिੱਖੀ की दात बख्श दो। गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज मुस्करा के बोले, कहते भाई तेरा नाम की है? कहन लगा जी महंगा। महाराज कहन लगे, फिर ये सौदा भी महंगा है भाई। आखन लगा, महाराज मैं हर कीमत चुकावांगा, पर मैनू गुरसिੱਖੀ की दात दे दिओ। सतगुरु जी महाराज कहन लगे, अगर तैनू सिੱਖੀ की दात चाहिए है ना, तो अपने अंदर जिहड़ी है मैं है ना, ये मैं सानू दे दे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। जदों सतगुरु जी ने यह वचन किया, तो महंगा मल सेठ ने 7 वचन आख्या। सतगुरु जी महाराज ने इसनूं झाड़ू लगाउण दी सेवा, लंगर वंडन की सेवा, लकड़ां लियाउण दी लंगर वास्ते पकाउण लई ये सेवा बख्श दित्ती। महंगा मल सेठ हुण दिन रात गुरु घर विच रह के सेवा करन लग गया। इनू मुख सेवावां जो सतगुरु जी ने बख्शियां सन वो ये सन, पहला तो ये जंगल विचों लक्कड़ लैके आंदा,
ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਬਚਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੰਗਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ, ਮੱਝਾਂ ਗਈਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਨ, ਸੰਗਤ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੱਛੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰਮੱਛਾਂ, ਡੱਡੂਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਜਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਵਾਧੂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ 11 ਵੱਜ ਗਏ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਬਾਕੀ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਦਾਲ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਗਠਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਆਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ। ਤੇ ਅਚਾਨਕ 4 ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇਹ 4 ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਸਨ ਇਹ ਚੋਰ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਸਨੇ ਹਾਕ ਮਾਰੀ, ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੱਭੋਗੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛਕ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ। ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਕੜਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਿੱਲੇ ਲਾ ਦਈਏ, ਭਾਵ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ, ਇੰਜ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿਓ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਗੱਡਾ ਖੋਦ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਤਨੀ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜੱਚ ਗਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਡਾ ਖੋਦਿਆ। ਉਸ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ ਇਸਨੇ ਜਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਚਾਰੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਇੱਧਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ ਨੂੰ ਢੂੰਡਦੇ ਆ, ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਢੂੰਡਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਜਣੇ ਚੋਰ ਜੋ ਸੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮਨ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇੱਥੇ 1-2 ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਬਣ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਕਿਉਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਇਹ ਡਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਾਤ ਭਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਗਏ? ਲੇਕਿਨ ਘੱਟ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗੇ, ਘਬਰਾ ਗਏ, ਆਵਾਜ਼ ਥਥਲਾ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਓ ਚਾਰੋ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਬਈ ਇੰਨੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਧਰੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਖੋਦਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਚੋਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਦੇ ਜਾਣਨਹਾਰ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਗਰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਇੰਝ ਆਖਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾ ਮਲ ਸੇਠ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਸਤਸੰਗ ਦੀਆਂ ਅਲੌਕਿਕ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।